پیارے پاکستانی، عتیق الحسن بات کر رہا ہوں سڈنی آسٹریلیا سے۔ آپ نے 24 نومبر کو احتجاج کامیاب کرنا ہے۔ عمران خان نے اس کی کال دی ہے پروٹیسٹ کے لیے اور دھرنے کے لیے۔ پاکستانیوں جو پاکستان میں ہیں، آپ 14 24 25 کروڑ پاکستانی ہیں، اور اگر اس میں سے صرف 5 لاکھ پاکستانی ڈی چوک اسلام آباد میں جمع ہو گئے اور 1 لاکھ کراچی، پشاور، حیدرآباد، فیصل آباد، کوئٹہ، ان جگہوں پہ بڑے بڑے جو شہر ہیں اس میں جمع ہو گئے، اور باقی 20 سے 50 ہزار لوگ ہر چھوٹے شہر میں اور گاؤں میں، قصبوں میں جمع ہو گئے اور وہاں پر احتجاج شروع کر دیا، دھرنا شروع کر دیا، تو یقین کریں یہ گورنمنٹ چوک ہو جائے گی، گھٹنوں پہ جائے گی، بھاگ جائیں گے یہ معافی مانگ کے، اور آپ پاکستان میں ایک تبدیلی پیدا کریں گے۔ آپ کا نام سنہرے حروفوں میں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آج ہم پاکستان میں اور تمام پاکستانی جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں، تاریخ رقم کر رہے ہیں پاکستان کو بنانے کے لیے۔ ایک تاریخ رقم کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح اور ان کے ساتھیوں نے، جب 1947 کو 14 اگست کو پاکستان بنا تھا۔ ایک تاریخ رقم ہوئی تھی، دنیا کے نقشے پہ ایک سب سے بڑی اسلامی مملکت بنی تھی۔ اس کے بعد اس اسلامی مملکت کو، مشرقی اور مغربی پاکستان کو بچایا نہ جا سکا۔ بہت ساری غلطیاں کی ہیں ہماری قوم نے، لیکن اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے نکلنا ہے۔ عمران خان جیسا لیڈر آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والا۔ دوبارہ یہ احتجاج کے لمحے آپ کو نہیں مل سکتے۔ آپ کو عمران خان نے اپنی لائف جیل میں گزار کے ڈال کے ثابت کیا ہے کہ دیکھو وہ آپ کا لیڈر ہے، اور وہ مانگ رہا ہے جو آلریڈی کر چکا ہے۔ وہ جیل میں ہے، وہ اپنی موت کے لیے تیار ہے۔ آپ نے اگر ایک دفعہ اپنی خوف کے بت توڑ دیے، سڑکوں پہ آ گئے، آپ نے نہیں سوچنا کہ باقی جو قائدین ہیں، باقی جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر انسان نے، چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے، اس نے 24 نومبر کو باہر نکلنا ہے۔ آپ نے اسلام آباد میں جمع ہونا ہے۔ 24-25 کروڑ میں سے اگر 1% بھی آئے تو 5 لاکھ سے زیادہ ہی بنتے ہیں، لیکن صرف 5 لاکھ لوگ بھی اگر آ کے اسلام آباد کے ڈی چوک پہ کھڑے ہو گئے، آپ تصور کریں تو یقین کریں 48 گھنٹے یہ گورنمنٹ نہیں رک سکتی۔ یہ گورنمنٹ ویسے ہی ڈوب رہی ہے۔ انہوں نے ویسے ہی ملک کا کھانا خراب کر دیا ہے۔ نہ ان کو کوئی قرضے دے رہا ہے، نہ ان کو کوئی بھیک دے رہا ہے، اور یہ نہ ان کے کوئی پاکستان کے اثاثے بیچ رہے ہیں یہ لوگ، وہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ ان حالات میں ہم نے ملک بچانا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک آپ عام پاکستانیوں کا ہے۔ اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، آپ نے دوسروں کو نہیں دیکھنا، کیونکہ کچھ قبضہ مافیا بدقسمتی سے جن کو ملک کی حفاظت کرنی تھی، وہ اس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اس لیے ہے کہ ان کو اپنی جانوں کا خطرہ ہے۔ لیکن اب یہ ایک فائنل کال دیے عمران خان، آپ سے بار بار یہ اپیلیں نہیں کرے گا۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ نے سمجھداری کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، آپ نے یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن یہ سارے پاکستانیوں کی ضرورت ہے اس وقت۔ محب وطن پاکستانیوں کے جو محب وطن ہیں، وہ لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو، 24 تاریخ کو نکلو۔ یہ آپ کا آخری امتحان ہے۔ ایک دفعہ آپ نے خوف کے بت توڑ دیے۔ آپ اگر نہیں آ سکتے اسلام آباد، کراچی سے، سکھر سے، حیدرآباد سے، سندھ سے، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، تو آپ اپنے ہی شہر میں بند کر دیں، شہر کو بلاک کر دیں۔ آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کو ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے، خوف کے بت توڑنا پڑیں گے۔ یقین کریں یہ زیادہ لمبی کہانی نہیں چلے گی۔ اگر آپ نے 2-3 دن یہ کر دیا، اور میرے حساب سے اگر آپ اسلام آباد، راولپنڈی اور کے پی کے سے 5 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع ہو گئے، کس طرح کرنا ہے آپ نے اپنے جو لیڈر ہیں ان سے ہدایت لیں، اپنی اسٹریٹجی بنائیں، ہر آدمی اپنی اسٹریٹجی بنائے۔ پہلے آ جائیں آپ 24 تاریخ سے اسلام آباد میں، پنڈی میں پہلے آ جائیں آپ، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر اس طرح نکلے کہ کوئی آپ پہ اٹیک ہی نہیں کر سکے۔ اگر 5 لاکھ لوگ اسلام آباد کی طرف چلے گئے جمع ہو کے، آپ کے پی کے میں جمع ہو سکتے ہیں،
वहां PTI की हुकूमत है, और फिर मूव करें आप। इसी तरह से अगर आप कराची से नहीं आ सकते क्योंकि आपको रोका जाएगा, पुलिस आपको रोकेगी, पुलिस आपको जेलों में डालेगी, तो आप कराची में करें। मैं कराची के, हैदराबाद के, सक्खर के लोगों से कहता हूं कि आप तो मुजाहरे करने के माहिर हैं, आप जानते हैं किस तरह से कराची ब्लॉक करना है। 1 लाख लोग अगर कराची में सेंट्रल में जमा हो गए तो कराची ब्लॉक हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 1 लाख लोग हैदराबाद में जमा हो गए, 1 लाख लोग 60,000 इवन सक्खर में जमा हो गए, 1 लाख या इससे 2 लाख लाहौर में जमा हो गए, फैसलाबाद में 1 लाख जमा हो गए, मुल्तान में 1 लाख जमा हो गए, पेशावर में 1 लाख जमा हो गए, कोयटा में जमा हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको छोटा टारगेट दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप 20 लाख का टारगेट बनाएं, मुश्किल है, लेकिन आप अपने अपने शहरों को तो ब्लॉक कर सकते हैं ना। फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, आपने नाश्ता करना है, बाहर निकल जाना है, खाना खाना है, वहीं से कहीं से खाना ले लें, साथ लेके जाए, रात को वापस आ जाए, फिर आ जाए। और आपने उस वक्त तक धरना ये खत्म नहीं करना है जब तक हम इस जाली निजाम को, जिसने अदलिया को, पुलिस को और हर गवर्नमेंट के इदारे को तबाह कर दिया है। आज मुल्क में आप देख रहे हैं, आप पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान में रहते हैं, आपके साथ तो ये हो रहा है सब कुछ। हम बाहर बैठे हुए हैं आपके लिए, हम मुस्तकिल एहतजाज करेंगे अपनी राइटिंग्स के जरिए, जिस तरह भी मुमकिन हो सकता है। लंदन में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, और हमें कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भी करें, लेकिन आप सबको करना ही है। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं, जो मैंने आपको बताया, कि आप एक टारगेट करें अपने शहर का, और मेन टारगेट करें इस्लामाबाद को, निकलें 24 नवंबर को। सबको ये मैसेज दें, सबको ये बार बार मैसेज दें कि आपने आना है, आपने हिम्मत पकड़नी है। आपके लीडर ने, मैं उसको PTI का लीडर नहीं समझता, मैं उसको पाकिस्तान का लीडर समझता हूँ। उसने ये साबित कर दिया कि किस तरह से अजियतें बर्दाश्त की जाती हैं, किस तरह से जेल में रहा जाता है। वो आपके लिए एग्जाम्पल है, किस तरफ देखना है आपने। ये वाहिद लीडर है पाकिस्तान का, कायदे आजम और फातिमा जिन्ना और बानिया ने पाकिस्तान के बाद, जिसने अपनी खुद एग्जाम्पल आपके सामने रख दी है कि देखें इस तरह जेल में बैठ के भी अजियतें बर्दाश्त की जा सकती है। 70 साल से ज्यादा उसकी उम्र है। आपको यकीन करें मेरी बात को, आप याद रखेंगे कि आपको फिर मौका नहीं मिलेगा अगर आप घर में बैठे रहे, फिर मौका नहीं मिलेगा। यहाँ वो कुछ होने वाला है, बैरूनी ताकतें कब्जा करेंगी, आप सोच नहीं सकते। आखिरी मौका आपके लिए, तो खुदा के लिए आप निकलें बाहर, अपने लोगों को बताएं। अभी से इसको जितना ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, खुद अपने क्लिप बनाएं, आप खुद आप सोशल मीडिया पे अपने छोटे छोटे क्लिप बना के मैसेज देके भरमार कर दे पूरे दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। मैं करता रहूंगा 24 तारीख तक, जब तक जितने में कर सका आपको प्रमोट करने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए। तो खुदारा आप 24 तारीख को की तैयारी करें, अपना सामान अपने पास रखें, और आप आंसू गैस से और पानी से, इनसे बचने के लिए तदाबीर इख्तियार करें। समझदार हैं, हर चीज गूगल पे मौजूद है। और अगर आप इस्लामाबाद में जो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, तो वो अपने अपने शहरों को ब्लॉक करें। और पिंडी, इस्लामाबाद और KPK के लोगों से कहता हूं कि आप निकलें खुदा के लिए इस्लामाबाद में। ये गवर्नमेंट घबरा गई है, ये गवर्नमेंट घबरा गई है, जाने वाली है। इसके लीडर भागे हुए हैं, कोई लंदन में, कोई जेनेवा में, कोई कहां, और ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, इनको नहीं आने देना है पाकिस्तान में। बहुत सारी आप कॉन्स्पिरेसी सुन रहे हैं, इमरान खान को बाहर भेज दिया जाएगा, ये सब पाकिस्तान के दुश्मन है। ये मीडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। ये मीडिया हरामखोर मीडिया, पैसे खाता है ये, और पैसे खा के गलत खबरें फैला रहा है। आप उसको छोड़ दें, आप खुद सोचें कि आपको क्या करना है। छोड़ दें आप सारे मीडिया को। पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, बाहर की जो हम लोग पोस्ट भेजते हैं उस पे छोड़े, इसको खुद करें आप समझदार हैं, अपने नौजवानों को लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।